આજે પહેલા મારા મહેમાનો મારા શબ્દ સાંભળજો એક એક. અહીં પધારેલા અમારા સર્વ માર્ગદર્શકો અને અહીં પધારેલા મારા સર્વ સ્વજનો. તમે મહેમાન નથી, સ્વજન છો. તમે સમજો મહેમાનમાં ને સ્વજનમાં ફરક છે. તો આદરણીય સ્વજનો, આપ સર્વનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે અહીંયા વાપીથી અને આ બાજુ જુનાગઢથી આ લોકો આવ્યા છે. તમારી મોટાઈને વંદન કરું છું. હવે મુદ્દાની વાત પર આવું. સમાજ સેવા કરવા માટે આશીર્વાદ હોય, ઈશ્વરની કૃપા હોય, ગુરુનું શિક્ષણ હોય અને તમારા હૃદયમાં કરુણા હોય તો જ તમે સમાજ સેવા કરી શકો છો. અને એમાં પણ જો તમારી નીતિ અને નિયત સાફ હશે તો સમાજ તમારી સાથે જોડાય જ છે. એમાં કોઈ બે મત નથી. એટલે આપ બધાની સાથે સમાજ છે. આ એક સર્ટિફિકેટ છે કે તમારી નીતિ ને નિયત સાફ છે. આગળ વધતા પહેલા એટલે આ ટ્રસ્ટ ચલાવવું આ બાળકને જન્મ આપવા જેવું છે. બાળકને જન્મ આપવો આસાન છે, એને પાળી પોષીને મોટું કરવું બહુ મુશ્કેલ છે. એ જ વસ્તુ આ ટ્રસ્ટ માટે છે. આરંભે શરૂઆતમાં ટ્રસ્ટ બનાવીને પછી બંધ થઈ ગયું. તો અહીંયા તો આપણે બધાને એટલા માટે ભેગા કર્યા છે કે તમારું ટ્રસ્ટ કોઈ દિવસ બંધ તો ભૂલી જાઓ, સુસ્ત પણ ના રહેવું જોઈએ. આપણે બધાએ ભેગા મળીને સમાજ માટે કશું કરવાનું છે. नमस्कार, मेरा नाम रश्मि रंजन है और सिविल एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से मैं यहाँ पे बड़ौदा में संस्था चलाती हूँ. और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो स्किल बिल्डिंग है, जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं. और उसमें जो हम ऐसा बोलते हैं ना कि लाइफ में हमारे फिजिकल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल लॉस, ये शायद सच भी है कि ये कभी भी हमको धोखा तो दे ही सकती है. प्यार की तरह होता है, कभी भी दिल टूट जाए. तो ऐसे में हमारा जो स्किल है, जो हमारा टैलेंट है, शायद वही हमको आगे लेके आता है. इसमें मतलब मैं खुद को ही प्रेरणा मानती हूँ, क्योंकि अगर मैं आर्ट से कनेक्टेड नहीं होती, आर्टिस्ट नहीं होती,
तो शायद मैं अपनी एकेडमी नहीं रन कर रही होती और उससे आगे बढ़ के इन बच्चों के बारे में सोचना शुरू नहीं किया होता जो स्किल उनके अंदर शायद हो, लेकिन उनको निकालने और उनको निखारने का काम कभी किया नहीं जाता और वो सिर्फ पढ़ाई और इसके बीच में ही फंस के रह जाते हैं। तो इन स्किल्स को ही बाहर निकालना हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है। और इसके अलावा सोसाइटी के लिए हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं। हम न्यूबॉर्न बेबी के क्लोथ डोनेशंस में होते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम लोग ये कर रहे हैं। पूरे बड़ौदा से हम लोग क्लोथ कलेक्शंस करते हैं और गाँवों में जाकर बांटते हैं। और ये हमारा नया अभियान ही शुरू हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश है कि कम से कम 24 गांव तो हम लोग अडॉप्ट करें और हर 15 दिन में एक नए गांव में जाकर के हम लोग ये डोनेशन ड्राइव चलाएं। तो ये काफ़ी अच्छा जा रहा है। बड़ौदा शहर से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा ड्रग अवेयरनेस और साइबर क्राइम पे भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें अडॉप्ट की हैं, क्योंकि मोबाइल आज की तारीख में जैसे काफ़ी लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस किया हो कि हमारे बच्चों में मोबाइल जो है एक मेजर सोर्स बन के रह गया है डिस्ट्रैक्शन का। और कोई भी गलत चीज़ें हैं तो वो मोबाइल के थ्रू भी आज हमारे जनरेशन में हमारे बच्चों में आ रही है। तो इसको दूर रखने के लिए और बच्चों की सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारी संस्था खास करके स्कूल में जाकर के बच्चों के साथ लिटरेचर के ऊपर प्रोजेक्ट करती है। इसके बारे में कोई भी शब्द नहीं होते पूरे, क्योंकि जब सोच ऐसी जा रही है कि कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, तो फिर उसमें मुझे कैसा लग रहा है ये शायद मायने नहीं रखेगा। उस समय हम समाज को अपनी तरफ से क्या बढ़िया दे सकते हैं, बस वही कोशिश होती है। कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे लगभग 50 मेंबर हमारे पास जुड़ चुके हैं। मेरी नई संस्था है, 2 साल, ये तीसरा साल हमारा चल रहा है और जैसे जैसे लोगों को हमारे काम करने का तरीका पसंद आ रहा है, लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग में इन प्रोजेक्ट के ऊपर तो जो मैंने अभी तक आपको बताया वो तो काम कर ही रहे हैं। किताबों पे जैसे हमने बुक के प्रिजर्वेशन पे जो काम कर रहे हैं, मेरी तलाश रियल बुक्स के ऊपर खास करके है। अगर ये किताबें आप लोगों के माध्यम से भी अगर लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचता है कि कहीं भी किसी के रिलेटिव फादर, ग्रैंडफादर, फैमिली के किसी मेम्बर ने बुक्स को लिख के रखा होगा, कहीं भी ऐसी किताबें हो तो वो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। इसके अलावा सोसाइटी के लिए हम जितना बेहतर कर सकें, मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं उसमें हमको सफलता मिले, भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे और आगे बढ़ते रहे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सोसाइटी को दे सकें। મારું નામ રેજીભાઈ એમ માલી. જી આપ આજે ક્યાં અને શાના માટે પધારેલા છો? આજે વડોદરા શહેર સિપાઈ હોસ્પિટલ હોટલમાં શ્રીજી મેડિકલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલો છે. સારા કાર્ય કરતા જે ટ્રસ્ટ દ્વારા જે પબ્લિકના અને અનાથ આશ્રમોના કામો કરતા હોય એમના માટે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો. એ કાર્યક્રમમાં અમને ઇન્વાઇટ કરવામાં આવતા અમે અત્યારે હાજરી આપેલી છે. આપના અને આપની સંસ્થાનો પરિચય આપશો, આપની કાર્ય પ્રવૃત્તિનો? અમારો વડોદરા શહેર જિલ્લા નિવૃત્ત પોલીસ કર્મચારી જૂથ છે અને અમો જે અનાથ બાળકો હોય, જે ગરીબ બાળકો હોય એ સ્કૂલોમાં જઈને એમના કપડાં, જમવાનું અને એમના બધા જે એમની પાસે ન હોય એ વસ્તુ લાવી અને અમે તેમને આપીને મદદ કરતી છીએ. આપ કેટલા વર્ષથી આપની સંસ્થા કામ કરી રહી છે? 6 વર્ષથી અમારું જે પોલીસ કર્મચારી મંડળ વડોદરા શહેર ખાતેનું છે એમાં અમે 6 વર્ષથી આ સેવા કરી રહ્યા છીએ. આપની સંસ્થાના કેટલા મેમ્બરો હશે? 250 માણસો, 250 સભ્યો છે અને 250 સભ્યોના એ સભ્ય ફી લઈ અને એનાથી જે એના નાણાંથી અમે આ સેવાનું કાર્ય કરીએ છીએ. આપની સંસ્થાનું મુખ્ય મુહિમ શું છે? મુખ્ય ગરીબ અનાથ બાળકોને સેવા કરવાની અને એમને અભ્યાસ માટે પ્રોત્સાહિત કરવાની. નું નામ, પરિચય અને આજે તમારા ટ્રસ્ટ શ્રીજી મેડિકલ રિલીફ એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ મુંબઈમાં જે તમારી સંસ્થા છે એના દ્વારા આજે જે કાર્યક્રમ કઈ જગ્યાએ અને શું હતો એની થોડી વિગત જણાવો. મારું નામ મહેન્દ્ર વસાણી છે.
જન્મભૂમિ ને કર્મભૂમિ મુંબઈ છે. અમે લોકો બચપણમાં ક્રિકેટ રમતા હતા અને એમાં એક વ્યક્તિને ડાયાલિસિસ આવ્યું, કિડની ખરાબ હતી, ડાયાલિસિસ આવ્યું. તો પહેલાં ઘરમાં પૈસા પૂરા થયા, પછી લોકોના ઉછી ઉધારા કર્યા, બધા દરવાજા બંધ થયા. ત્યારબાદ તે લોકોએ ઘરેણાં વેચ્યા તો પણ ન થયું. પછી લોકોએ ઘર-બાર વેચ્યા તો પણ કાંઈ ન થયું. કારણ કે ડાયાલિસિસ એક એવો રોગ છે કે જે માણસ મરે ત્યાં સુધી ડાયાલિસિસ ઉપર રહે છે. મેં એક કિસ્સો એવો જોયો છે જેને દિવસમાં 3 ડાયાલિસિસ લેવા પડતા હતા. ત્યારે એક પ્રેરણા થઈ કે આપણે સમાજ માટે કશું કરવું જોઈએ. તો અમે ડાયાલિસિસ સેન્ટર કરવા માટે ભેગા થયા હતા. અમે બધા બચપણના દોસ્ત ક્રિકેટરો, અને ક્રિકેટ રમતા રમતા છૂટા પડ્યા અને પાછા અમે મુંબઈના પરામાં બોરીવલીમાં ભેગા થયા. અને ત્યારે પહેલાં અમે 1000 રૂપિયા કાઢીને આપસમાં સેવાની શરૂઆત કરી. પછી એમ કહ્યું કે આપણે કંઈક કરવું જોઈએ, તો ટ્રસ્ટ સ્થાપવાની વાત થઈ. તો અમે આ શ્રીજી મેડિકલ રિલીફ એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની સ્થાપના 1995માં કરી. એમાં અમે શરૂઆતમાં દવા આપતા હતા. તો આપણી પાસેથી દવા લઈ જાય ને ત્યાં જઈને બદલી નાખે. એટલે હવે અમે દવા આપીએ છીએ તો ટીકડીઓ કાપીને અને સિરપ બાટલી તોડીને આપીએ છીએ. અમે મેઇન તો આદિવાસી વિસ્તારોમાં મોટા મોટા મેડિકલ કેમ્પ કરીએ છીએ અને એક દિવસમાં કેમ્પમાં લાભ લેનારાનો આંકડો 5,000 હોય છે. અને અમે વેક્સિનેશન પણ કરીએ છીએ, એનો પણ આંકડો 5,000 હોય છે. આ બધો જશ ત્યાંના આયોજકોને બોલાવનારને જાય છે અને અહીં અમારા ડૉક્ટરને દાતાઓને આપીએ છીએ. અમે અમારી પ્રવૃત્તિ આસ્તે આસ્તે એટલી પાંગરી છે કે હવે અમે દર વર્ષે 10,000 થી 15,000 સ્વેટરોનું વિતરણ કરીએ છીએ. અને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અચ્છા આ સેવા જોઈને મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટે મને સ્પેશિયલ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ બનાવ્યો, મારું સન્માન કર્યું. રોટરી ક્લબ બોરીવલીએ મને ઓનરરી મેમ્બરશીપ આપી, જે 2 વર્ષની હોય. આજે હું 15 વર્ષથી ચાલુ છું. બસ સેવાનું એક જ ધૂન છે કે આપણે લોકો વેદ વાંચે છે ને અમે ગરીબોની વેદના વાંચીએ છીએ. એક જ કામ છે, ઈશ્વરે અમને પસંદ કર્યા છે અને અમે જરૂરિયાતમંદ સુધી પહોંચવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અમારું મેઇન ભાવના એ છે કે ક્યાં સમાજને ઉપયોગી થવું. આજે શું કાર્યક્રમ? આજે અમે કાર્યક્રમ કર્યો. હવે અમારા વલતા પાણી છે, આ કાચનું વાસણ છે. તો આ જે જ્યોત પ્રગટાવી છે એ કાયમ માટે પ્રજ્વલિત રહે, એટલે આપણે આ બધા સમાજ સેવકોને ભેગા કર્યા અને તેઓને માર્ગદર્શન આપ્યું. અને માર્ગદર્શન આપવાની સાથોસાથ તારે જમીન આપીને તેઓને ટ્રોફી આપીને સન્માન કર્યું. અને એ બધા જે છૂટા છૂટા સમાજ સેવકો હતા એ બધાને જોડીને, એટલે છૂટા છૂટા મોતીઓ હતા એની માળા બનાવવાનું કામ કર્યું. અને જે હિરલાઓ હતા એને ગળાનો હાર બનાવવાનું કામ કર્યું. આજે અમે કઈ જગ્યાએ કાર્યક્રમ? આજે અમે કાર્યક્રમ બરોડામાં હોટલ સેફાયર ખાતે રાખેલો. અને આ બધો જ અમારા વડી સાથી કયો, અમારા શુભેચ્છક કયો. બરોડામાં એક વ્યક્તિ છે જે શાહનવાઝભાઈ પઠાણ, એડવોકેટ નોટરી છે, જેના માવતરના સંસ્કાર એ પેઢી દર પેઢી માનવ સેવા ચાલી આવે છે, જે હજી પણ એણે ચાલુ રાખી છે. એટલે મને એમણે કીધું કે દાદા તમે અહીં આવો, ટ્રોફી તમારી પણ હું તમારી સાથે, હું પણ આ કાર્યમાં જોડાવા માગું છું. એટલે આજના કાર્યક્રમનો ખરેખર તો બધો જજ હું શાહનવાઝભાઈને આપું છું. એવા વ્યક્તિને મળવા જઈ રહ્યા છીએ જે વડોદરામાં આજે જે શ્રીજી મેડિકલ દ્વારા કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો તેમાં સંપૂર્ણ સાથ સહકાર અને સહયોગ આપ્યો છે. એવા શાહનવાઝ ખાન પઠાણ હવે એમના
મુખે આપણે હેલ્પિંગ હેન્ડ એમની જે સંસ્થા છે એના વિશે જાણીશું. હા, હું એડવોકેટ શાહનવાઝ ખાન પઠાણ હેલ્પિંગ હેન્ડનો સેક્રેટરી બોલું છું. હેલ્પિંગ હેન્ડ ટ્રસ્ટની શરૂઆત 1988માં થઈ અને જેમાં વિધવાઓ, ત્યક્તાઓ, તલાકશુદા છોકરીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ અને ગરીબોને મદદ કરવામાં 11 રૂપિયાથી શરૂ કરેલી. પછી આ સંસ્થા ધીરે ધીરે વિકસિત થતી ગઈ અને આખા ગુજરાતમાં એની તમામ સેવાકીય કાર્ય આપણે પસર્યા. તમે નાત જાત ધર્મના ભેદભાવ વગર તમામ ધર્મના જાતિના લોકો સેવા કરતા આવ્યા છીએ. એના ભાગરૂપે અમારે મહેન્દ્રભાઈ વસાણી સાહેબ જે અમારા વડીલ છે, શ્રીજી મેડિકલ એન્ડ રિલીફ એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ મુંબઈના એ ચેરમેન છે અને રોટરી ક્લબના બી મેમ્બર છે. એમની સાથે મુલાકાત થઈ અને અમારા પાછલા 5-7 વર્ષથી એમની સાથે સંબંધ છે. તો એમને કહ્યું કે આપણે વડોદરામાં એક કાર્યક્રમ યોજીએ જેમાં જે લોકો સેવાકીય કાર્યો કરે છે, જુદા જુદા વિધવાઓનું, ત્યક્તાઓનું, મેડિકલ ક્ષેત્રે, શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે, અપંગોનું, એ લોકોને આપણે તારે જમીન પર તે કાર્યક્રમમાં બધાને સન્માન કરવાનો છે. તો આવા 63 NGOsને આજે અમે એમને સન્માન કર્યું છે. એનો આશય છે કે આ લોકોને ઇન્સ્પાયરેશન મળે, એમને કંઈ માર્ગદર્શન મળે અને એ લોકો પણ 140 કરોડના ભારત દેશમાં ગરીબોની સેવા કરે અને ભારત દેશના વિકાસમાં કાંઈ ને કંઈ ફાળો આપે ને આપણો ભારત દેશ ફરીથી સોનાની ચિડિયા બની જાય. કેટલા સમયથી તમે આ કાર્યક્ષેત્રમાં જોડાયેલા છો? મારા દાદા બરોડાના 1922માં કોર્પોરેટર હતા. મારા પપ્પા, મારા મમ્મી એ લોકો બી સેવાકીય કાર્યો કરતા હતા અને અમે બી અમારી ગઢશુદ્ધિમાં સેવા વણાયેલી છે. અમે પેઢીઓથી આ સેવાનું કાર્ય કરીએ છીએ. આ સેવાના કાર્યમાં અમે માત્ર સેવા નિખાલસ ભાવે કરીએ છીએ. હું વકીલાતનો ધંધો કરું છું અને અમે સેવા નિખાલસ ભાવે કોઈ પણ જાતના કોઈ પણ બદલાની ભાવના કે કોઈ વસ્તુનો ફાયદો થાય એ નહીં, માત્ર ને માત્ર માનવતા માટે અમે સેવા કરીએ છીએ. આજે કાર્યક્રમમાં કોઈ મુખ્ય મહેમાન કોઈની ઉપસ્થિતિ જો હોય એવા જણાવશો? મુખ્ય મહેમાનમાં નીતાબેન જે હતા, જે SSG હોસ્પિટલના મેન સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ડૉક્ટર હતા. પછી બીજા ડૉક્ટર મહંમદ હુસેન, જે બરોડાના મુસ્લિમ ડૉક્ટર એસોસિએશન, જે 650 મુસ્લિમ ડૉક્ટરોનું એસોસિએશન છે, જીતની ઇલ્મા ટ્રસ્ટ છે, એવા બહુ મોટા મોટા કાર્યો કરે છે. અને મહેન્દ્રભાઈ વસાણી સાહેબ, જે અમારા વડીલ છે અને એ જ અમારા આમ કહેવા જઈએ તો મુખ્ય મહેમાન એ જ હતા કે જેમની સલાહ અને એડવાઇસથી હવે આ લોકો કામ કરશે.